اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھولکپور کے مہربان مجلس کو اور تمام بھولکپور کے رہنے والے میرے ماں اور بہنوں کو، پر خصوصی مہربان مجلس کے تمام ارکان شہرا کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں، چند باتیں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً رمضان کے موقع پر کچھ کام میں پینڈنگ ہوئی تھی، کیونکہ واٹر لائن کا جو کام ہو رہا ہے وہ بھی پینڈنگ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو بستیوں میں تھوڑا بہت پانی کا بھی پرابلم ہے، ڈینیج کا بھی پرابلم ہے، اور رمضان کے موقع پر تقریباً کام زیادہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ واٹر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کرونا ہونے کی وجہ سے ہمارے چندر شیکھر صاحب اور تقریباً آفیسرز کام پہ توجہ نہیں دیے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو بھی کرونا ہوا تھا۔ اب انشاءاللہ وہ رمضان ہو چکا ہے، اب وہ کرونا سے بھی واپس آ چکے ہیں، انشاءاللہ پھر کام ہوگا۔ بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی آپ کا کام رمضان میں نہیں ہوا، انشاءاللہ فرداً میں وہ لوگوں گھروں پہ جاؤں گا، کیا کام ہے کیا ہے، اور آفیسروں کو بھی کل ہی میں پورے آفیسروں کو بولا ہوں، بھائی آپ ایک مہینہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، ہمارے کام پورا پینڈنگ ہو چکے ہیں، آپ میرے کو 1-2 دن میں ٹائم دینا ہے، پورے آفیسرز مل کے بھولکپور کا دورہ کرنا ہے، جہاں پر پانی کی شکایت ہے، جو ڈینیج کی شکایت ہے، جو بھی ہے وہ میں بتاؤں گا، اس کا حل ہونا ضروری ہے، کیونکہ بھولکپور میں بہت زیادہ پانی کا پرابلم ہے، کچھ جگہ پانی آ رہا ہے، کچھ جگہ پانی نہیں آ رہا ہے، تقریباً وہی باتیں چلتے ہیں، اور تقریباً ہمارے رمضان کے موقع پر بہت لوگوں کو تکلیف ہو چکی ہے، میں تمام کو معافی چاہتا ہوں۔ ایسی کیا بھی چیز نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے درمیان میں رکھ کے کام کریں گے، اور کام کرتے رہوں گا اور کرتا رہوں گا۔ اور یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہی بولتے نہیں، ہاتھی جا رہا تو کتے بھونکتے بول کے، اس طرح سے کچھ لوگ ہیں، یہ کہیں کو کر رہے، یہ کہیں کو بانٹ رہے، وہ کہیں کو بانٹ رہے۔ ارے آپ لوگ 25-40 سال سے ہے، آپ چارنے کی بندی ہماری بھولکپور کی عوام میں تقسیم نہیں کی ہے، آج کل جو بھی اگر تقسیم کر رہے ہیں تو تکلیف کیوں ہو رہی بابا تم لوگوں کو؟ آپ ڈال رہے ہیں مسجد ہو، یہ اور سیکرٹ کی مسجد ہونا، کپڑے ہونا، آپ کو یاد دلاؤں کیا؟ بابری مسجد شہید کرے پھر مسجدوں کا نام لیتے۔ ارے میرے بھائی، مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں گے ضرور، صدر محترم کیے پورا کر چکے ہیں وہ کام، اور سنگ بنیاد رکھیں گے، اور مسجد وہیں تعمیر ہوں گی بابا۔ کپڑوں سے اور مسجد کو عوام کو گمراہ کرنے کی کیا باتیں ہیں یہ ہیں؟ کچھ انہیں عوام اتنی پاگل نہیں ہے؟ کبھی چارنے آپ دیے پبلک میں؟ خالی بھرنے کا کام کریں گے نا اب تک 40 سال سے؟ کپڑے ایک چارن تقسیم بھی کرو پبلک میں، ایسا رہتا انگلی مت اٹھاؤ، ایک انگلی کسی کو اٹھا رہے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف ہے، معلوم ہے آپ کو؟ جب کبھی ہوئے واٹس ایپ پہ ڈالے، فیس بک پہ ڈالے، تقریر ڈالے، ایسا کر رہے ویسا کر رہے، بھائی جو بھی کر رہے پبلک کے لیے کرنا ہے ہم کو، معلوم ہے؟ بھولکپور کی پبلک کو میں پورا تقریباً جو بھی چیز ہے میں دینا چاہ رہا ہوں، معلوم ہے آپ کو؟ بولتے نہیں، ایک کھجور کا بیج بھی تقسیم کر سکتے، یہ کپاس بول کے نہیں ہے، راحت ملتی ہے لوگوں کو، تھوڑے بہت کیا بھی کرے، آج تک کبھی کرے زندگی میں چارنے بھولکپور کے عوام میں تقسیم؟ یہ باتیں مت کرو، آپ کو شوبھا نہیں دیتے، آپ بڑے آدمی ہیں، سمجھ کر رہیے، آپ جو کر رہے ہیں کرنا دو، آپ کو کسی کو تقسیم تم کرے تو تکلیف، کسی کو دیے تو تکلیف۔ رمضان میں اتنے ہیں آپ کے بھائی پڑھا میں، کیونکہ اتنی تکلیف ہے نہیں تمہارے کو، غریب عوام میں تقسیم کرے تو ہے؟
हैं भाई, नैको करो मत करो। आप कभी कोई फूल बांट, आप फूल की पत्ती बांट के बयान दो। आप कभी जिंदगी में पत्ती बांटे या फूल की, एक फूल बड़ा होता है, इसके कलियां होता नहीं, उसमें ये कली आप बांटो। इसका तो जो वीडियो है आपके ये करो, रहने दो बात। हाँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा आपके पास, मगर ये चीज बोलना चाह रहा हूं कि आप ऐसी चीजें हरकत मत करो। जो हो रहा होने दो, अपनी आवाम का फायदा हो रहा है, मालूम है आपको। जाके देखो घरों में क्या क्या है, कितनी आदमी मुश्किल में है। तो लॉकडाउन चल रहा, करके खाने वालों को बहुत तकलीफ है भाई। हैं, कुछ भी है, थोड़ी बहुत मदद कर सकते, करने में तुम्हारे को तकलीफ है? अरे कपड़े तो छोड़ो, महबान मजलिस हमेशा वो साल भी लॉकडाउन में तकरीबन हजारों पैकेज बांटे हम लोग। हाँ मालूम है, हबीब मिल्लत नकीब मिल्लत की तरफ से कितने बांटे हैं मालूम है? पैकेट है आपको? कभी बांटे तो तुम्हारी भी बांटे उन तरफ से जिंदगी में? हाँ, खाली वोटों के टाइम पे आते पूछते, हम वोटों के टाइम पे नहीं, वोटों के टाइम पे पूछते भी, बांटते भी, सब करते, अपनों मिजाज पोशी भी करते, कैसे है क्या है वो भी करते भाई। पैसा नहीं है, खाली इलेक्शन में फिरने का नहीं है, बोलते नहीं अरे इलेक्शन में आते, बोलते इलेक्शन में नहीं। ये चेहरा हमेशा 24 घंटे आवाम के दरमियान में रख के, पब्लिक में रख के काम करने वाला चेहरा है ये, मालूम है? ये वीडियो आप जो डालते हैं आप मत डालिए। हाँ, सोच समझ के आप करिए, हर चीज को नुक्ता चुनी। अरे क्या तो भी है, पूरे पब्लिक में देखिए, तकरीबन कपड़े बांट रहे सो, तकरीबन लेडीज के फोटो लिए सो, खाली एक हम तो लिए नहीं, खाली वह डेरा का डाल के रहमत अली साहब के ग्राउंड में पूरी पब्लिक को ठहरा करे, कोई औरत की तस्वीर नहीं लिए। एक दो बच्चे मार लिए अलग चीज है, उस पर भी तनकीद। अरे तनकीद करने का हद होती, ये मामूली चीजों में तनकीद मत करो बाबा। अगर सियासी फाइट पे लड़ना चाह रहे तो आ जाओ, लड़ेंगे, इसमें क्या भी नहीं, तकलीफ नहीं है मेरे को, लड़ सकता हूं मैं, है मेरे पास उतनी ताकत। बस भाई आप जरा सोच समझ के अब बयानबाजी करो। आपको मैं गलत बोल के नहीं बोल रहा मैं, मगर समझ लो, आप किसी गरीब को कुछ मिल रहा है तो आपको तकलीफ। बात ये मामूली कपड़ों की चीज में, वो चीज में तो मस्जिद का जो मैटर जो लाके कर रहे हैं, मस्जिद होना कपड़े होना, मस्जिद होना कपड़े होना, पहले खाना दो भाई, दे दिया ना मस्जिद दूसरी तरफ तोड़ के, बाबरी से शहीद करके किसको दिए? वो नहीं हो रहा, बोल रहे दे दिए ना मस्जिद, तो बनाओ फिर बाबरी मस्जिद का भी। इसलिए भाई पूरा सफाया हो गया, समझ करो अभी भी। नेशनल जागी एक पे चाहिए, एक सीट पे, समझो आप, बस उतना ही कहना चाह रहा हूं। और भाई भोलकपुर की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे सदर मोहतरम हबीब नकीब मिल्लत बहश्त असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हक़ में दुआ कीजिए, क्योंकि वो हमेशा भोलकपुर की आवाम के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं और हमेशा भोलकपुर के ही सोचते हैं। जब कभी भी मेरे नकीब मिल्लत अलहाज बहश्त असदुद्दीन अवैसी साहब से फ़ोन करके बोलते हैं, शरीफ भोलकपुर का हाल कैसा है, भोलकपुर में क्या चल रहा है। रमज़ान में भी बात हुई साहब से मेरी, साहब से मैं बोल दिया हूँ, साहब अच्छा चल रहा साहब, ऐसा बोल के हमेशा फुरत है, क्योंकि भोलकपुर में हमारी आवाम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कारोबारी एरिया है। यहाँ पर इससे पहले 2008 में जो हादसा हुआ पानी का, वो पानी की वजह से साहब हबीब मिल्लत और नकीब मिल्लत दोनों भी बहुत फिक्रमंद है। हबीब मिल्लत जब कभी भी असेंबली चलती है तो हबीब मिल्लत हमेशा आवाज़ उठाते हैं भोलकपुर की आवाज़ के लिए, काम के लिए, जब भी उठाते हैं। और मेरे नकीब मिल्लत बहश्त असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये मामला सामने रखते हुए अपने बजट से, कोई भोलकपुर में कोई MP कोई MLA का बजट नहीं लगा भाई, भोलकपुर में काम अगर हो रहा है, नल का काम जो हो रहा है वो है मेरे सदर मोहतरम अलहाज बहश्त असदुद्दीन अवैसी साहब की बजट पे हुआ है, उनकी सेंक्शन पे हुआ है। 12.5 करोड़ रुपए का जो काम अब चल रहा है वो मेरे सदर मोहतरम किस पे हुआ है। मजलिस तकरीबन बोलते भाई मजलिस क्या कर देगा, मजलिस हमेशा करती आई है और करते रहेगी। कुछ भाई रहते हैं भाई, अब तो ये जरूरी नहीं है कि 100 में 100 के 100 मेरे हमारे चाहना, बल्कि एक दो रहते
रहना ज़रूरी है। अब मेरे सदर मोहतरम जब कभी काम ही जाते हैं क्या क्या की बोलते हैं, बोल रहे तो जब हाथी रोड पे चलता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंक रहे हैं, कुत्तों भौंकने का काम होता है। मगर मेरे सदर मोहतरम कभी गलत बात नहीं की है और कभी ना गलत सोचे हैं। जब कभी भी सोचे हैं एक मजलूम की आवाज़ बनने के लिए और मजलूम की आवाज़ बन के सामने आए हैं। आज हर तरफ मेरे सदर मोहतरम जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। अगर आए हो नहीं आओ अलग चीज़ है, छोड़ो, क्योंकि अवाम जब हमारे हैदराबाद की अवाम में जब हमारी जमात है तो हमको बहुत हिम्मत और क़ुव्वत है। लेकिन उत्तर प्रदेश उधर बिहार उधर तरफ जाइए आप, उनको मुसलमानों को तरफ से पूछने वाला कोई नहीं है। जब मेरे सदर मोहतरम ने आवाज़ उठाई, उठाने के बाद खाली आवाज़ सुनकर वो लोगों में जोश आया है, वो लोग वहाँ की आवाम में ग्लूकोज चढ़ाने की ताकत आई है। हाथ जीत लगी हुई है, छोड़ दो। हमारे सदर मोहतरम बोलते हैं भाई आज नहीं कल आज जीतते, हमको ये नहीं है। लेकिन हम एक मजलूम मुसलमान भाई की रहबरी के लिए जब हम हमारा वतन हैदराबाद छोड़कर दूसरे जगह जाकर उनकी आवाज़ बनकर सामने जब डट कर मुकाबला कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और पूरे मुसलमानों के लिए है। मालूम है आपको, ये चीज़ समझिए आप। और कभी भी और मेन चीज़ सदर मोहतरम क्या है, वो भोलकपुर का हमेशा करते हैं। और परसों 12 करोड़ 12.5 करोड़ का जो नाल का काम शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह एक 2-4 महीनों में वो तकरीबन मुकम्मल होगा। और आपको रसाब तो बोले थे रमज़ान में पूरा पानी आ जाना, यहाँ पूरे घरों में पानी पिलाना है हमको बोल के, मगर वो कुछ गुत्तेदार भी कंस्ट्रक्शन जो लिया है वो जरा बीमार है क्या है, उसके कोई लेबर आ रहे नहीं। और बोले तो नहीं भाई हम कम में छुड़ा लिए थे, अब रेटा बढ़े, ये बातें चल रहे थे। बस साथ हम में पेश रखा देखेंगे मैं जल्दी करके काम कराओ ऐसा बोल के बोले। इंशाल्लाह आपको 1 महीने 2 महीने में पानी आ जाएंगे आप घरों में और बहुत जल्द अच्छा पानी पीएंगे आप। और ख़ासकर मैं हमारे भोलकपुर की आवाम से अदाब गुजारिश करता हूँ, आपको रमज़ान में जो भी तकलीफ़ हुई है, अल्लाह से ये करता हूँ कि आपको जो भी तकलीफ़ हुई है मैं जल्द से जल्द आपकी तकलीफ़ दूर करूँगा। हो सकता है इंसान हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, क्योंकि रमज़ान में सो के रहते मैं भी सोया हूँ। और जब कभी भी फ़ोन आया तो फ़ोन पे कॉल किया हूँ, लेकिन दफ़ा पर डिपार्टमेंट के जो भी लोगों से जब भी कॉल करता हूँ जब भी कंप्लेंट दिया हूँ और लोगों से बात किया हूँ और ऑफिसरों से बात किया हूँ, भाई आते भाई अजमा नहीं आ रहे, डर रहे, कोरोना है वो है ये है बोल के। और हमारे चंद्रशेखर साहब से बात हुई, दूसरे उन्होंने कोरोना के इसमें थे तो दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे डिप्टी में डीएम साहब आए, उनसे बात हुई, हमेशा हुआ। और मस्जिदों में जो पानी भेजने का था कंटिन्यू मस्जिदों में पानी भेजे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मेरे सदर मोहतरम के लेटर पर भोलकपुर में 1 महीने तक लाइटों का जलवा नुमा था, हर गली में रोशनी थी। मेरे सदर मोहतरम हमेशा यही बोलते हैं कि हर जगह लगाओ मियाँ लाइटा, गलियों में रमज़ान है और क्या है बच्चे आते, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब बड़े आदमी सब रहते हैं और गलियों में कुछ हो जाएगा लगा दो ऐसा बोलो तो गली गली में हम आप ये रमज़ान में पूरा रोशन कर दिए हैं। और तकरीबन मस्जिदों में भी बहुत लाइटें लगाए हैं। ये मेरे सदर मोहतरम की लेटर पर हुआ है। भाई मेरे पास इतनी ज़बरदस्त ताकत है, मैं एक काउंसलर बोल के नहीं कि मेरे साथ पूरे मेरे एमएलए भी हैं, मेरे एमएलए भी है और बाद में सदर मोहतरम तो हैज है। हाँ, हबीब मिल्लत साहब भी है, नकीब मिल्लत साहब है, पूरे एमएलए है तकरीबन हमारे साथ हैं। जब कभी मैं फ़ोन करता हूँ मेरे कौसर मनीन साहब कारवान वाले, जब कभी भी करता हूँ फ़ोन, आधी रात को फ़ोन करो फ़ोन उठाते हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी सेहत में इजाफा फरमाए। बोलो शरीफ ही बोलते मेरे, क्या हुआ बोलो शरीफ। मैं बोला साहब ऐसा सा है, उनको जब कभी भी कहा हूँ प्राइवेट दवाखाने में जो बिलान आते ना बड़े बड़े बिलान, उस अस्पतालों से उनके एरिया में जो है हॉस्पिटल उनसे बात करके जब कभी कम करवाते रहता हूँ और जब कभी बात होती रहती है। हर एमएलए साहब हमारे को इंस्पास देते हैं, पूरा फ़ोन उठा के बात करते हैं। ये सब जमात का काम है। मेरी जमात ऐसी है कि मैं भी कुछ साल पहले था दूसरे जगह, हाथ बन के अन्ना बोलना पड़ता था, मेरे को अन्ना बोलना पड़ता था। आज मैं सर उठा के मेरे दारुस्सलाम में जाता हूँ तो सलाम करके जाता हूँ, हाथ बनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ठहरिए, आप रुबाब से ठहरिए, यहाँ पर किसी के बिके हुए नहीं है।
بس یہ ہے جماعت کا کام، میری دب کے رہنا نہیں ہے مگر کام اچھا کرنا ہے. جماعت میں رہتے ہوئے جماعت کا نام بھی اچھا رہنا ہے اور کام بھی اچھا ہونا ہے. جماعت کے نام آڑ میں جیسے بولے ویسے نہیں کر سکتے، اور اچھا کام کیجئے آپ بھی تمام بھی. اور مہربان مجلس کو بھی آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کے حق میں دعا کیجئے. آپ دیکھتے ہیں جانتے ہیں اب کرونا چل رہا ہے، تقریباً 6-7 مہینوں سے تو میرے صدر محترم باہر ہی رہ چکے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، پوری بلاؤں سے پاک ہو جائے. آپ بھی بھائی میرے صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کے حق میں دعا کیجئے، ان کے افراد خاندان کے لیے دعا کیجئے. اگر یہ جماعت اور یہ صاحب اگر ہمارے واحد اویسی صاحب مرحوم جو ان کے دادا صاحب ہیں، ہمارے بیرسٹر اسد الدین صاحب کے دادا جی ہیں، اور سلطان صلاح الدین صاحب مرحوم کے لیے بھی دعا کیجیے. ان تمام کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے. اور میرے بھائی یہ ہمیں بہت بڑا تحفہ ملا ہے کہ تلنگانہ میں مجلس کا قائم ہونا بھی ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. اگر نہیں ہوتی یہ جماعت تو ہمیں بہت فکر مند، اور ہمیں تو کہیں کا نہیں چھوڑتے لوگ، کیونکہ دوسرے مقاموں پر یہ چیزیں ہو رہی ہے. جب کچھ بولتے بھائی اپوزٹ والے بولتے کہیں بھی آتے بی جے پی کو ساتھ دیتے. ارے میرے بھائی بی جے پی کو ساتھ کون دیتا؟ مسلمان کو مسلمان ساتھ دیتا. صاحب اس کا بولتے کبھی بھی بولتے سنتے ہیں آپ صاحب، وہ ہار جیت لگی ہوئی الگ چیز ہے. میں اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے ساتھ بن کے ان کے ساتھ بن کے ٹھہرنے والا ہوں. میں ان کی آواز بن کے سامنے آنے والا ہوں. جب کبھی بھی کہیں کا بھی اگر کچھ مقام پر کچھ ہوتا ہے، اسمبلی میں آواز اٹھتی ہے، پارلیمنٹ میں آواز اٹھتی ہے کوئی پارلیمنٹ میں اتنے طاقتور اور اتنا جیالا شخص جو صدر محترم ہے، ان کے سامنے میرے صدر محترم کی کتنی تعریف پر کم ہے. جو بل پھاڑنا بھی پوری پارلیمنٹ کو ہلا دینا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے بھائی. مسلمان لیڈر بہت ہیں، پہلے پارٹیوں میں بھی بہت تھے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. ہاں سوائے میرے صدر محترم الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے کوئی آواز اٹھاتا نہیں ہے. بحث خود پیسوں میں بکنے والے ہیں بس. اس لیے میں اب تمام مسلمان بھائیوں سے پھر ایک دفعہ عید کی پر خصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. گورکھپور کی عوام کو بھی عید کی پر خوش پیش کرتا ہوں. عید الفطر کی طرف سے آپ تمام کو عید مبارک ہو. اللہ آپ تمام کی ہمت افزائی کرے، آپ کے تمام لوگوں کی عمروں میں اضافہ فرمائے. اللہ اس وبا سے ہمیں پاک و صاف کرے جو کرونا چل رہا ہے. اے اللہ ہمارے محلے کو، ہمارے حیدرآباد کو، ہمارے تمام شہر آندھرا پردیش، تلنگانہ، آندھرا پردیش تمام، اور خاص کر ہمارے پورے ہندوستان کو اے اللہ اس بلا سے ہمیں دور پاک و صاف کر دے مولا. تیرے حبیب کے سر کی طفیل میں مولا ہمیں دعا کرنا بھی نہیں آتا، لیکن ہم اس ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اے 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے خدا بالکل ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو ہماری زبان معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں، ہم گنہگار ہیں مولا. آپ ہماری اس لاج رکھ دے مولا، اس بلا کو دور کر دے مولا، کرونا کو دور کر دے مولا، ہندوستان سے صاف اور پاک بنا دے مولا. تیرے حبیب کے صدقے طفیل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.